آپ تو دل میں کیا ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہو، صحافی اس کو کہتے ہیں، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ہم پوائنٹ وائز آبجیکٹیولی ان کے سامنے اپنا تبصرہ رکھیں گے، ایک ایک بات پر اگر وہ سننے کو تیار ہوں گے تو وہ سارے 42 پوائنٹ جس کو انہوں نے امینڈمنٹ کے حوالے سے لایا ہے اس پر پوری سنجیدہ گفتگو کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ جو آپ لا رہے ہیں یہ کہاں سے لائے ہیں، آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کہاں جائے گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آپ یہ امینڈمنٹ لا کر کیا نتیجہ رکھنے جا رہے ہیں، یہ بات ہم لوگ کریں گے، ہم سب لوگ تیار ہو کے آئے ہیں کہ ہم اپنی باتیں کہہ سکیں۔ خانقاہیں بیدار ہیں، خانقاہیں سب سے پرانا ادارہ ہیں، یہ خانقاہیں 700 سال 800 سال سے ہندوستان میں مسلمانوں کا معتبر مستند باوقار ادارہ رہی ہیں، ان پر اعتبار ہوتا آیا ہے اور ہمارا اعتبار آج بھی قائم ہے۔ آپ کسی بھی تنظیم کا نام لیں گے وہ دراصل جنمی ہے خانقاہ سے، اس کی بنیاد خانقاہ ہے۔ خانقاہ وہ افکار و خیالات ہے جس کے نتیجے میں ملک بھی سالم رہتا ہے، ملت بھی مضبوط رہتی ہے۔ اس بل کی تائید کر رہے ہیں تو اس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اس کے تعلق سے اعتراضات رد کرنے پر، اعتراضات کرنے پر، تجاویز دینے پر یہاں پر سارے جمع ہیں، کیونکہ یہ جو ماحول جو بنا ہے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے بیچ یہ تمام سرزدگان یہاں تشریف فرما ہے، جو برسوں 500 800 700 سال پرانی یہ خانقاہیں ہیں جو آپ کے بیچ میں یہاں بیٹھی ہیں، انہی خانقاہوں سے سلسلے نکلے، انہی خانقاہوں سے سلسلوں کا جال سارے ہندوستان میں آپ کو پھیلا ہوا نظر آتا ہے، محرم الہی سے لے کر نیر میاں تک آپ کو صابریہ سلسلہ ہو یا چشتیہ سلسلہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں اس کے جامع سلاسل یہاں پر تشریف فرما ہے، اور میں صحافی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مختصر وقت پر اطلاع پر آپ تمام حضرات تشریف لائے۔ تو ہمارے کیا وہاں پر کل ہم کس طریقے سے اس کو رد کریں گے اس کے لیے افضال صاحب آپ سے مخاطب کریں گے، اس کے بعد آپ حضرات بھی اپنا خیال سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر تشریف فرما ہے جس میں قابل ذکر حضرت سید شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں صاحب قبلہ سجائے نشین خانقاہ حضور شیخ العالم رڈولی شریف، اور حضرت ڈاکٹر سید شمیع الدین منیمی صاحب سجائے نشین خانقاہ مدینیہ پٹنہ بہار، حضرت خواجہ فرید الدین احمد نظامی صاحب سجائے نشین حضرت محبوب الہی نئی دہلی، اور حضرت محمد عطیف میاں صاحب سجائے نشین خانقاہ قادریہ بدایوں، حضرت سید شاہ علی اکبر حسین صاحب سلطانی صاحب سجائے نشین آستانہ کتب ٹرمینل، جناب حضرت افضل محمد فاروقی صاحب خانقاہ صوفیہ مناوا یوپی، حضرت محمد ید اللہ حسین صاحب نظام بابا سجا نشین روزہ خود گلبرگہ، اور مشہور ایڈوکیٹ جو بنگلور سے تشریف لائے جناب محمد محمود پٹیل نیازی صاحب
यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बिहार से लेकर यूपी और तमिलनाडु से आ रहे हैं। ख्वाजा बंदा नवाज के वहाँ से वो भी बाय रोड आ रहे हैं। कल सुबह तक दीगर हजरात भी पहुँच जाएंगे। आज ये हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाह के सजादगान आपके बीच में तशरीफ फरमा है। देखिए, बिल आने से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल आने से पहले मुझसे एक साहब ने जरूर सवाल किया था आज तक टीवी चैनल में कि आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये भी ऑन द रिकॉर्ड मेरा स्टेटमेंट है। मेरा जवाब ये था कि जब तक बिल हमारे सामने नहीं आएगा मैं इस बिल के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये आज तक के ऊपर मेरा स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये तो वो जो फुटेजेस है, क्या वो ये बिल के मंजर आने के पहले गए या बाद? एक मीटिंग हुई थी, मैं क्लियर बताऊंगा। वहां जाके मैंने अपनी तरफ से वो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनके सामने कुछ कंसर्न्स रखे थे। ये 8 तारीख की बात है, एक दिन पहले की नहीं है जी। ये पार्लियामेंट की उसी दिन जिस दिन बिल आ रहा था, जब की बात है, बिल उस वक्त आ चुका था जी। वहां जाके वक्फ बाय यूजर का एक इशू था जो वहां उठाया गया था सामने, और ये अपना कंसर्न वहीं जाहिर कर दिया था मैंने पार्लियामेंट के अंदर। साहब को बता दिया था कि इसके अंदर ऐसा एक मामला है जो हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ के परे है। तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में आप बात कीजिएगा हमारे सेक्रेटरी से, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनसे आप एक मीटिंग कर लीजिए। तो वहां सिर्फ इतनी बात हुई थी। तो अब वीडियोस को आपस में मिला के मर्ज करके अब क्या संदेश बाद में किसी ने दिया, ये इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट है, तो आप मेरा स्टेटमेंट को देखिए क्या है जी। तो अलग अलग चीजें, तकलीफें दो हैं हमारी। मैं बता रहा हूं आपको कानून क्या है और उस कानून का निफाज किस तरह हो रहा है। 2 तकलीफें हैं। गवर्नमेंट कानून पर तो पूरी तवज्जो दे रही है, लेकिन जो हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई वक्फ की, पहले वो मसला सुलझ जाता, उसको जिस चीज के लिए वक्फ की गई थी वो जमीन उसके पास आ जाती, जो पुराने रायते फैले हुए वो समेट लिए जाते, बजाय इसके कि एक नया लॉलीपॉप दे दिया गया, लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। बात यह है कि हम अब इस स्कीम को समझ चुके हैं कि कितना घुमा फिरा के हमारे सामने लाया जाता है मामला, और ये कोशिश की जाती है कि हम अपने राह से भटके और फालतू बातों में उलझ जाएं ताकि मुद्दा हमारे हाथ से निकले। बात घुमाने फिराने की बिल्कुल नहीं है। एक दो टूक बात है, तकलीफ को दूर करो। और तकलीफ एक जाती शख्स की नहीं होती, एक मिल्लत की, जमात की, उम्मत की तकलीफ है। वक्फ है किसके लिए? जिन लोगों के लिए वक्फ है उनको तकलीफ हो रही है, जिन लोगों ने किया है उनको तकलीफ हो रही है। जिस साहिब मजार के नाम पे वक्फ हुआ है उसकी तशख्खुस बरकरार नहीं है। एक उर्स के परमिशन लेना पड़ती है उर्स के लिए कि गवर्नमेंट से हर साल, ये चली आ रही है पिछले मतलब आजादी से लेकर अब तक। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करी जा सकती, नहीं कर सकते। ये जुलूस बंद करा दिया, वो माइक बंद करा दिया, ये गागर बंद हो गई। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो बिल आया है, इस बिल ने एक हैजान पैदा किया है। इस बिल के मुताले से जो भी औकाफ के कवानीन, हालात, मुस्तकबिल और माजी पर निगाह रखता है वो परेशान है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बिल लाने वालों ने किन बुनियादों पर इन तरमीमात को पेश किया। कायदा ये है कि जब भी कानून में तरमीम की जाती है तो पहले के कानून के नताइज पर एक नजर डाली जाती है कि पहले जो कानून बना था वो किस नजरिए के तहत बना था, क्या अचीव करना था, क्या हासिल करना था, और फिर ये मुहासबा किया जाता है कि उस कानून के हुसूलियाबी में कहां पर चूक रह गई। फिर ये देखा जाता है कि अवामी हल्के में इसके क्या क्या नुकसानात हुए, क्या फायदे हुए। इसके गहन समीक्षा, गहरे एहतसाब के नतीजे में हुकूमत ये कोशिश करती है कि तरमीमात की जाएं, नई चीजें जोड़ी जाएं, पुरानी चीजें हटाई जाएं। लेकिन इस बिल पर नजर रखने से और मुताला करने से हमें ये पता चलता है कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है और मफाद कह के नुकसानात की दुनिया में इस कानून को छोड़ दिया गया है। इस कानून में जो ये नहीं सोचा गया कि इसके असरात क्या होंगे। जो बोर्ड बनता है वो सरकार बनाती है,
جو قانون نافذ کیا جاتا ہے وہ سرکار کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے. اس قانون سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرکار اپنے بنائے ہوئے بورڈ کے خلاف خود ہی فیصلہ لے رہی ہے. یہ ایک موٹے طور پر میں نے ایک بات رکھی. دوسری بات یہ کہ وقف کا مزاج ہے، اس مزاج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. وقف کا ایک نشانہ ہے، وہ نشانہ بھی سرکاریں طے نہیں کرتی ہیں. وقف جس نشانے کے تحت بنایا گیا ہے، اگر وہ نشانہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جو ترمیم کریں گے آپ تو کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ کر دیجیے گا، اور وہ کر دیا آپ نے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچانا مقصد ہے اور پھر فائدے کو آپ محدود کرتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس سے یتیموں کا فائدہ ہونا چاہیے، بیواؤں کا فائدہ ہونا چاہیے، تو آپ کو یہی دو فائدے نظر آئے وقت میں. اور آپ کے جو نشانے ہیں وہ تعلیمی ترقی ہے، سماجی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے، وہ ہم آہنگی ہے، یہ سب آپ کو نہیں سوجھا. تو یہ وہ موٹی موٹی خامیاں ہیں